바이블 1311 에이모스 9. 오늘은 아모스 마지막 장인 9장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 앞에 7, 8, 9장은 아모스가 환상을 이렇게 5가지 환상을 보게 되는데, 오늘 읽으시는 9장에서는 마지막 환상, 성전 이제 스탠딩 바이 디 알터, 제단 옆에 천사가 서 있는 것을 보게 되는데, 성전이 이렇게 무너지는 그런 것을 쳐라 그래가지고 기둥 꼭대기를 쳐라 그래가지고 그것을 치니까 무너져 가지고 이제 뭐 그 일을 쭉 이렇게 설명을 하는 그러한 내용으로 되어 있습니다. 그래서 제가 읽어보니까 이 마지막 그 9장이 원래 이제 결론은 마지막에 주로 이렇게 얘기를 처음 하고 마지막에 얘기를 하게 되는데, 이것이 아모스가 가장 중점을 두고 말하려고 했던 것이 아닌가, 성전에 대한 그런 부분. 지금 이것을 이제 지금 우리가 살고 있는 시대에 적용을 해본다면은 이것이 바로 대한민국 교회를 향한 그런 말씀이 아니라, 그렇게 받으면은 매우 영적으로 매우 유익한 것이 아닐까, 그런 생각을 해보게 됩니다. 먼저 네이티브 스피커의 목소리로 한번 쭉 들어보시겠습니다. Chapter 9. I saw the Lord standing by the altar, and he said, Strike the tops of the pillars, so that the thresholds shake. Bring them down on the heads of all the people. Those who are left I will kill with the sword. Not one will get away, none will escape. Though they dig down to the depths of the grave, from there my hand will take them. Though they climb up to the heavens, from there I will bring them down. Though they hide themselves on the top of Carmel, there I will hunt them down and seize them. Though they hide from me at the bottom of the sea, there I will command the serpent to bite them. Though they are driven into exile by their enemies, there I will command the sword to slay them. I will fix my eyes upon them for evil and not for good. The Lord Almighty, he who touches the earth and it melts, and all who live in it mourn. The whole land rises like the Nile, then sinks like the river of Egypt. He who builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth, who calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land, the Lord is his name. Are not you Israelites the same to me as the Cushites, declares the Lord? Did I not bring Israel up from Egypt, the Philistines from Caphtor, and the Arameans from Ker? Surely the eyes of the sovereign Lord are on the sinful kingdom. I will destroy it from the face of the earth. Yet I will not totally destroy the house of Jacob, declares the Lord. For I will give the command, and I will shake the house of Israel among all the nations, as grain is shaken in a sieve, and not a pebble will reach to the ground. All the sinners among my people will die by the sword. All those who say, disaster will not overtake or meet us. In that day I will restore David's fallen tent. I will repair its broken places, restore its ruins, and build it as it used to be, so that they may possess the remnant of Edom, and all the nations that bear my name, declares the Lord, who will do these things. The days are coming, declares the Lord, when the reaper will be overtaken by the plowman, and the planter by the one treading grapes. New wine will drip from the mountains and flow from all the hills. I will bring back my exiled people Israel. They will rebuild the ruined cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will make gardens and eat their fruit. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them, says
the Lord your God. 예, 15절까지 보셨는데 1절에 이제 시작하는 데서 보시면은 I saw the Lord standing by the altar. 단 옆에 야훼께서 단 옆에 서 있는 그것을 보게 됩니다. 그래서 맨 마지막 절에도 보면 이것을 이루시는 이가 야훼다 해서 이 구약 성경을 쭉 읽어보면은 야훼 엘로힘, 야훼 엘로힘, 하나님의 이름이 우리는 하나로 알고 있지만 야훼하고 엘로힘하고 구약 성경에서는 이제 두 분이 이렇게 나오게 되는데 야훼가 강조가 되고 있는 것이 제가 쭉 읽어보면서 보니까 야훼 이것을 이루시는 분이 야훼다, 이것을 행하시는 분은 야훼다, 이런 게 강조되고 있는 것이 눈에 좀 떠있는 것 같고, 그리고 맨 마지막에 아모스 선지자가 성전은 옆에 이제 써 있으면서 야훼께서 뭐라고 하냐면은 strike the tops of the pillars, 그 성전 이제 기둥을 말하는 것 같은데 이 성전 기둥의 꼭대기를 쳐라. 그래서 so that the threshold shake. 그 문지방 threshold 하면 이제 이렇게 바깥하고 안쪽으로 넘어갈 때 문지방을 우리가 이제 넘어간다고 그러는데 문지방 threshold, 그 문지방이 흔들리도록 그것을 이렇게 쳐라. 근데 여기에서 tops of the pillars가 뭘 말하고 있냐면은 bring them down on the heads of all the people. 모든 백성들의 우두머리를, heads 하니까 이제 지도자를 얘기를 하고 있습니다. 그들을 끌어내리도록. 이게 위에 이제 성전 기둥의 tops of the pillars들을 치는 이유가 뭐냐면은 그 지도자들을 아마도 이제 뻘짓을 하고 있었을 가능성이 높은 것 같은데 그런 지도자들을 끌어내려 bring down 하도록 쳐라. 그것을 쳐라. Those who are left I will kill with the sword. 그러면은 치고 이렇게 그래도 남아 있는 지도자 those who are left를 I will kill with the sword. 내가 칼로 죽일 것이다. Not one will get away. None will escape. Get away. 한 사람도 도망을 가지 못하고 none will escape. 아무도 탈출하지 못할 것이다. 그러니까 좀 남겨두는가 했더니 모조리 그냥 성전에서 그 당시에 이제 물론 성전의 의식을 지내고 있지만 이제 우상 숭배를 하고 있는 올바로 하나님이 명하는 그러한 일들을 하지 않고 자기들의 조직을 강화시키기 위해서 하고 있는 그 지도자들을 모조리 다 죽일 것이다. 칼로 모조리 다 죽여버릴 것이다. 그런 아주 이렇게 보면 무서운 그런 얘기를 하고 있습니다. 근데 마지막에 이제 15절까지 쭉 보면은 마지막에는 그래도 다 없애는 것이 아니고 이렇게 남겨둔다는 그 구약 성경 전체를 보면은 이렇게 뿌리는 남겨주겠다. 남은 자 사상이 계속 언급이 되고 있는데 여기에서도 어김없이 아모스 선지자도 이렇게 not one will get away, none will escape 하지만 남은 자는 있을 것이다. 그것은 곧 이제 회개하거나 하나님께서 어떤 선택해서 회개를 하게끔 해서 올바로 하나님께 나아가는 자들은 내가 살려두겠다. 나머지는 모조리 칼로 죽여버리겠다. 그런 언급을 하고 있습니다. 그래서 이것이 도우라는 말이 5번이 언급이 되고 있는데 이름에도 불구하고 내가 죽여버리겠다. 이름에도 불구하고 내가 없애버리겠다. 이런 도우가 3절에 2번, 2절에 2번, 4절에 1번 이렇게 5번이 지금 언급이 되고 있습니다. 2절에 보시면은 though they did dig down to the depths of the grave. 무덤의 깊은 곳을 그들이 팔지라도 dig down. 그러니까 아주 깊은 곳에 아무도 접근할 수 없는 그런 곳에 가더라도 from there my hand will take them. 거기에 숨는다 할지라도 내 끄집어낼 것이다. Though they climb up to the heavens. 하늘에 오를지라도 from there I will bring them down. 내가 그것을 bring down, 끌어내릴 것이다. Though they hide themselves on the top of Carmel. 낙타에 이렇게 맨 위니까 그게 이제 뭐 사막을 여행하거나 중동 지방에 가장 안전한 곳이
거기 낙타만 타고 있으면 어딘가를 벗어나서 오아시스도 갈 수 있고 하니까 뭐 그런 거를 말하는 것 같은데 They hide themselves on the top of camel. There I will hunt them down and seize them. 그들을 hunt down. 그래서 아래로 끌어내려가지고 hunt down 해가지고 그들을 잡을 것이다. seize them. Though they hide from me at the bottom of the sea. 그들이 숨길지라도 hide from me at the bottom of the sea. 바다 아래쪽에 바다 저 가지고 앞에는 이제 그 무덤 이렇게 무덤 저 아래쪽이라 그랬는데 여기서는 at the bottom of the sea 바다 아래쪽에서 자신을 숨길지라도 there I will command the serpent to bite them. 내가 뱀들을 명해서 command the serpent 뱀들을 명해서 bite them 그들을 물게 할 것이다. 그리고 4절에 이제 다섯 번째 도우를 사용하면서 though they are driven into exile by their enemies. 그들이 원수들에 의해서 exile 하면 포로로 잡혀가는 것인데 추방이 될지라도 there I will command the sword to slay them. 거기에서 내가 칼을 명해서 그들을 slay 해하라고 할 것이다. 그들을 해하라고 I will command the sword to slay them. I will fix my eyes upon them for evil and not for good. 내가 내 눈을 fix upon 어디에다가 이제 딱 고정을 시키는 것인데 눈을 이렇게 딱 쳐다보면서 고정을 내가 딱 정확하게 눈을 딱 꼬라보면서 I will fix my eyes upon them for evil. 그 악을 향해서 not for good 선한 악을 향해서 눈을 딱 이렇게 고정을 시킬 것이다. 그들을 바라볼 것이다. The Lord Almighty, He who touches the earth and it melts. 여호와 전능하신 여호와 이 땅을 이렇게 터치하시고 그것을 녹이시는 it melts. And all who live in it mourn. 그 땅에 살고 있는 모든 사람들이 모urn할 것이다. 애곡할 것이다. The whole land rises like the Nile. 모든 땅이 이제 이렇게 일어난다. rises. 마치 이제 막 지진을 땅이 막 요동치는 rises like the Nile. 나일강이 이제 이렇게 범람을 하게 되면은 그것이 무섭게 그냥 물이 확 차올라서 주변으로 홍수로 넘쳐 흘러서 많은 사람들이 죽게 되는데 그 상황을 이렇게 연상하는 것처럼 whole land가 rises like the Nile. 그리고 then sink like the river of Egypt. 가라앉을 것이다. 이집트의 강들과 같이 가라앉을 것이다. 나일 강이 바로 이제 이집트의 강이 되는데 표현을 이제 the Nile, the river of Egypt. 이집트 나일강에 뭐 지류도 있고 하니까 그걸 다 이제 통칭해서 얘기를 하는 건지 표현을 나일 그리고 리버 오브 이집트 얘기하면서 나일강처럼 막 확 올라갔다가 이집트 강처럼 이렇게 막 줄어드는 그런 모든 땅이 그렇게 될 것이다. 굉장한 지금 이제 변화가 막 일어날 것을 지금 얘기를 하면서 그 변화의 시작은 어디부터 하느냐? 대한민국의 변화의 시작은 한국 교회로부터 시작을 한다. 이렇게 적용을 할 수가 있을 것 같은데 지금의 이제 일어나는 문제는 마치 교회는 아무 상관이 없는 것처럼 개신교하고 아주 잠잠해서 아직도 어두운 밤인가 봐 잠잠하고 있지만 그렇지만 모든 그 문제의 근원의 시작은 여기서 하나님을 올바로 전파하지 못하는 거기에서부터 시작이 된 것이 아닌가 저는 그렇게 보고 있는데 그래서 물론 이제 뭐 교회가 사회에 뭐 적극적으로 참여하라는 그런 말은 아니지만 지금 그 목회 데이터 연구소인가 거기 유튜브를 보니까 하도 막 세상이 시끄럽고 하니까 이제 정치 참여나 그런 거는 좀 안 했으면 좋겠다. 그래서 우리 교회끼리 이렇게 모여서 그 복음을 전하고 하면 좋겠다. 그게 비율이 80%가 지금 넘어선다고 그러는데 그만큼 하도 어려우면은 우리끼리 딱 울타리를 쳐서 우리끼리만 이렇게 예배드리고 은혜 받고 그러면 되지만 이게 안으로
몰려들지 않을 수가 없으니까 세상의 문화나 정치 상황이라든지 경제 상황이라든지 이런 게 다 관련이 있으니까 물론 예배 드릴 때는 그런 생각을 가지고 근데 이거는 정치와 종교의 뭐 분리라든지 사회 참여라든지 그런 문제가 아니고 나에게 임한 나와 하나님과의 관계에서 올바로 하나님이 명하시는 것을 하지 않았기 때문에 아모스에게 이런 명령을 주는 것처럼 우리가 그것을 올바로 하지 않기 때문에 저도 이제 뭐 저 같아도 한국에서 교회에서 뭐 인맥이나 뭐 그런 거 이제 딸리지 않아 가지고 이제 이렇게 선택받아 가지고 교단에서 일을 했지만 그게 중요한 게 아니고 이 하나님 앞에 순종하냐 못하냐 결국 마지막에 이제 던지는 질문은 그것이 되기 때문에 하나님이 원하시는 성령께서 원하시는 그 일을 예수님도 막판에 그 겟세마네 동산에서 거기서 기도를 해가지고 내가 꼭 이걸 해야 됩니까? 내가 꼭 이거를 이 십자가의 길을 가야 됩니까? 그렇게 질문을 했듯이 이게 성화라는 게 이렇게 쭉 그 가다 보면은 결국 이렇게 마지막과 맨 마지막에 모든 것을 다 포기하고 하나님이 원하는 명령에 순종할 것이냐 말 것이냐 그게 마지막 질문이 되는데 그 마지막 관문을 통과해야지 그걸 저도 이제 그거를 통과를 하고 나니까 그 다음에 머릿속에서 떠오르는 물론 모든 게 뭐 다 해가 막 평안해지고 뭐 삶이 뭐 그런 건 아니지만 그때부터 7년 대환란이 시작이 돼가지고 훈련을 또 다시 받게 되는 거지만 이게 그 차원으로 끌어올리지를 못하면은 그 지도자들이 자기의 조직 안에서 자기 먹고 사는 문제라든지 자기의 그 안녕과 평화 그리고 이게 종교적인 어떤 평안만을 추구를 하게 될 때에 이런 국가적인 큰 재난 그것이 오게 된다는 것으로 받아들여야 되지 않을까 그런 생각이 좀 들고 있습니다. 6절에 He who builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth. lofty palace 하면은 이렇게 높은 그러한 궁전, 그 안락한 궁전, lofty palace가 하늘에 그가 높은 lofty palace를 지은 그가 sets its foundation on the earth. 땅에도 그 기초를 놓았다. Who calls for the waters of the sea. 그리고 그가 바다의 물들을 명하신다. calls for 바다의 물들을 명하시고 pours them out of the face of the land. 그리고 그 물들을 또 이렇게 pour out 쏟아 부으신다. 땅에 이제 그 이스라엘 중동의 그 비가 내림으로 인해서 이렇게 모든 사람들의 농사나 야채나 그런 것을 제공해서 생명이 살게끔 하는 pours them out of the face of the land. The Lord is his name. 야훼가 바로 그의 이름이에요. 야훼께서 이를 행하시는 것이다. Are not you Israelites the same to me as the Cushites declares the Lord. 그 이스라엘이 아니냐. 구스족과 같은 same to me 나에게 as the Cushites 구스족과 같은 것이 바로 이스라엘이 아니냐. 구스족을 이렇게 언급을 하고 있고 그 다음에 또 이집트, 갑돌, 커 이런 민족들 언급하고 있는데 Did I not bring Israel up from Egypt? 내가 이스라엘을 이집트로부터 bring up 이렇게 데리고 나온 것이 아니냐. Philistines from 갑돌로부터 블레셋을 내가 bring up 하지 않았느냐. 그리고 아람이안스 from 컬 또 아람 민족은 지금 이제 시리아 지역 북쪽의 그 아람 민족들은 크라는 그 민족으로부터 내가 이끌어내지 않느냐. 다 이렇게 야훼께서 이것을 이끌어냈다. 그런 의미로 하는 말 같은데 8절에 Surely the eyes of the sovereign Lord are on the simple kingdom. 진실로 전능하신 여호와의 눈이 on the simple kingdom, 죄된 왕국 위에 있다. 지금 이스라엘에 대해서 예언을 하니까 이스라엘을 말하고 있는데 I will destroy it from the face of the earth. Yet I will not totally destroy the house of Jacob, declares the Lord. 내가
그 이스라엘을 멸망시킬 것이다. From the face of the earth. 이 땅으로부터 완전히 from the face of the earth로부터 내가 I will destroy. 그러나 I will not totally destroy the house of Jacob. 야곱의 집을 완전히 totally 내가 destroy 하지는 않을 것이다. declares the Lord. 여기도 이제 남은 자 사상해 가지고 뿌리채 완전히 뽑아버리지를 않는다는 그것이 계속 나오고 남겨둔다. 이걸 보게 되면 이제 한국 교회도 특별히 이제 뭐 개신교 같은 경우에도 이제 무너지기 시작하는 것을 이제 해외에서 이렇게 보게 되면은 그게 있어가지고 이러다가 이제 교회 다 문 닫는 거 아니야 그런 얘기하지만 하나님께서는 그렇게 하지 않고 남은 자를 이렇게 반드시 I will not totally destroy 완전히 destroy 하지는 않을 것이다. 그리고 중국의 뭐 공산주의에 대해서 염려를 하지만 이렇게 들려오는 소식을 보면은 중국에서도 하나님을 믿고 인생의 참된 그 가치, 생명의 흐름을 쫓아서 사는 크리스찬들이 1억은 된다. 그런 얘기가 나오는데 그것도 틀린 말은 아닐 것이라고 하는 것이 이게 중국 시스템 자체가 저도 뭐 외교학과 다니면서 이제 중국 사상에 좀 관심이 있어가지고 좀 들어본 적이 있는데 이게 유교나 그런 이렇게 공산주의 시스템하고 좀 비슷해가지고 거기에 복종하는 국가 전체를 국가주의라든지 공산주의라든지 그런 이렇게 딱 짜여진 그 시스템에서는 인간성이라든지 여유라든지 좀 이렇게 생명이라든지 그런 걸 돌아볼 여유가 없기 때문에 사람들이 왜 살아야 되는 또 이렇게 살아야 되냐 거기에 대한 질문을 던지다가 거기에서 이제 중국의 어떤 전통 사상인 노장 사상이라든지 아니면은 기독교의 어떤 이런 하나님을 향해서 성령의 인도하심을 받게 되는 그런 사람이 반드시 나오지 않을까. 그런 사람들이 이르게 된다는 것은 그것은 결코 과한 것은 아니다. 그런 생각이 들고 있습니다. 물론 겉으로 표출은 하지 않겠지만 자신이 이 조직이나 이 공산당을 위해서 존재하느냐 아니면 나는 무엇을 위해서 사느냐 그런 질문은 다 한 번쯤 해보지 않을까 그런 생각이 들기 때문에 완전히 내가 I will not totally destroy the house of Jacob 야곱의 집을 완전히 멸망시키지는 않을 것이다. 대한민국이 저렇게 지금 환율이 막 1,500을 바라보면서 올라가고 할지라도 저는 뭐 이렇게 특별히 걱정을 하지 않는 게 이제부터 시작이구나. 저렇게 해서 물론 힘드신 분들도 많이 있겠지만 이 과정을 통과하면은 하나님이 이제 정말 한국 교회를 깨우쳐서 정말 무슨 일을 해야 될지 지금까지는 의리버리 해가지고 뻘짓을 했을지라도 지금부터 하나님의 그 메시지를 정확히 알게 될 때야. 야 우리가 이렇게 큰 교회를 짓고 재정을 확장하고 뭐 이름 내려고 하는 것이 아니라 정말 하나님을 위한 일이 뭔지를 생각해보는 그런 계기가 되는 것이 아닌가 그런 사인으로 지금의 이 대한민국의 전환기를 주는 것이 아닌가. 대한민국뿐만이 아니라 뭐 전 세계적으로 어떤 이렇게 변화가 지금 일어나고 있는 상황이지만 9절에 For I will give the command, I will shake the house of Israel among all the nations as grain is shaken in a sieve. Not a pebble will reach the ground. 왜냐하면 내가 I will give the command, 명령을 줄 것인데 I will shake the house of Israel. 이스라엘 집을 내가 흔들어 놓을 것이다. Among all the nations. 모든 열방 가운데에서 특별히 이스라엘을 흔들어 놓을 것이다. 하나님이 인생을 흔들든지 교회를 흔들든지 국가를 흔드는 것은 뭔가 사용을 하기 위한 것인데 흔히 이제 보수에서 가정과 교회와 국가를 이렇게 튼튼히 한다고 얘기를 하지만 하나님의 방법은 가정과 교회 국가를 튼튼히 하는 것은 이렇게 채를 가지고 막 흔들어 가지고 그 잘못된 찌꺼기나 그것이 나오면 그걸 이렇게 해서 알맹이는 떨어지고 확 버려버리는 그것이 여기 나오는 이제 시브라는 것이 SIEV 이게 채를 친다는 것인데
어릴 때 이제 생각이 저도 나는 게 어머니가 이제 밀가루 같은 그런 게 있으면은 그런 걸 막 채를 쳐가지고 위에 찌꺼기가 있으면 다 버리는 그런 기억이 나는데 그걸로 이제 부침개도 해 먹고 뭐 그렇게 하면서 이 그것이 이 가정을 흔들어 놓고 교회를 흔드는 거 국가를 지금 다 가정과 교회와 국가 흔히 보수라고 얘기하는 데서 중점을 두는 가정과 교회와 지금 국가가 흔들리고 있는데 그것을 흔드는 것은 다 없애려고 흔드는 것이 아니라 그렇게 흔들어 가지고 진짜 가정이 왜 있는지 진짜 교회의 목적은 무엇인지 진짜 국가는 어디를 위해서 가야 되는지를 다시 한번 시버 해가지고 체질을 해가지고 시버 알갱이를 그레인을 바른 것으로 하기 위한 것이 아닌가 생각이 들고 Not a pebble will reach the ground. pebble 한 알갱이도 한 페블도 이렇게 땅에 떨어지지 않도록 할 것이다. 이 채는 이제 불순물은 빠져나가고 아마 이제 위에 알갱이만 남는 이제 그런 걸 얘기하는 것 같은데 페블은 not a pebble will reach the ground. 땅에 떨어지지 않을 것이다. 하여튼 어떤 체질을 하든지 간에 알갱이가 뭐 남든지 알갱이가 떨어지는 그 채를 하든지 간에 이것이 하나님께서 흔들음을 통해서 새롭게 출발하는 계기가 되도록 할 것이다. 그것이 이제 요한계시록에도 보면은 이제 7년 대환란이 나오게 되는데 그 7년 대환란도 그런 것을 말하는 것이 아닌가. 저는 보면은 그 요한계시록이 22장까지 있는데 절반을 딱 쪼개면은 전반부 11장, 후반부 11장에서 12장부터 거기서부터 이제 대접재앙이 나오는데 앞에는 인재앙, 나팔재앙, 대접재앙. 인과 나팔과 대접재앙들을 통해서 하나님이 그것을 모든 사람들의 영혼들을 흔들어 놓고 또 거기서 하나님의 은혜가 임하게 돼요. 맨 나중에 하나님의 나라가 하늘에서 예루살렘 성이 하늘에서부터 임하게 되는 그런 그 얘기를 하는데 그것은 성경에 보면은 전쟁을 통해서도 이스라엘을 막 흔들어 놓는 그런 얘기들이 너무 많이 나오고 인류의 역사가 바로 이제 전쟁사라고 얘기를 하는데 그것은 하나님께서 새로운 것을 뭔가 시행하기 위한 것이다. All the sinners among my people will die by the sword. All those who say disaster will not overtake or meet us. 모든 죄인들 among my people 내 백성들 가운데 all the sinners가 will die by the sword. 칼에 의해서 죽임을 당하게 될 것이다. 죄인들은 죽고 하나님이 의롭게 여기는 사람, 은혜를 받은 사람들이 살아서 그 거루투기가 되어가지고 다시 시작을 하게 될 것이다. 지금 이제 생각이 나는 게 대한민국의 그 윤석열 대통령의 비상계엄을 이렇게 보게 되면은 돌풍이라는 그 드라마 김희애하고 설경구 나오는 그 드라마를 보면 마지막에 설경구는 바위에서 떨어져서 이제 죽고 김희애가 남아 있는데 유언에서 이제 어떤 걸 얘기하냐면은 김희애가 어떤 당의 이제 그 대표 그 사람들을 모은 사람인데 네가 혼자 죽든지 또 이 나라를 망치게 한 그 지도자를 다 불고 같이 죽든지 하는 그런 옵션을 주게 되는데 그래서 마지막에 돌풍에서 김희애 되시는 분 그 하시는 분이 한 50명의 그 위에 이제 그 완전히 나라를 말아먹었던 그 의원들하고 이름을 다 불게 돼가지고 하는 그런 걸로 마치는데 이 대한민국을 보게 되면은 이 돌풍하고 매우 유사한 점이 많다는 생각을 하게 돼가 저도 이제 돌풍을 두 번을 보면서 야 하나님이 이렇게 국가를 흔들어 놓는 것은 이런 의미가 있는 것이고 좌파 우파 할 것 없이 거기에서 뭐 우파라고 해가지고 전부 다 뭐 의롭고 뭐 좌파는 전부 죄인이고 그래서 이 all the sinners가 뭐 다 이렇게 칼에 죽는다는 그걸로 이렇게 구분하는 거는 이미 다 이렇게 좌파 우파로 구분하는 건 너무 때이른 그게 아닌가 그런 생각이 드는데 그래도 아직도 좌파 우파 이렇게 하시는 분들 보면은 좀 안 됐다는 생각이 들기도 하지만 all those who say disaster will not overtake or meet us 이 재앙이
덮지를 못하고 will not overtake or meet us. 우리를 덮지를 우리에게 엄습하지 못할 것이다. 그래서 11절에는 In that day I will restore David's fallen tent. 그래서 어떻게 하나님께서 회복하실 것인지를 얘기하면서 I will restore David's fallen tent. 다윗의 무너진 장막을 회복을 할 것이다. 다윗의 무너진 장막. I will repair its broken places. 내가 부러진 곳, broken places를 리페어하고 restore its ruins, 황폐한 곳들, ruins한 곳들을 이것을 회복을 하고 build it as it used to be, as it used to be. 그것이 이제 과거에 있었던 것처럼 as it used to be, 과거에 있었던 것처럼 그렇게 새로 건설을 하게 될 것이다. So that they may possess the remnant of Edom and all the nations that bear my name, declares the Lord who will do these things. 그래서 그들이 소유하게 될 것은 remnant of Edom, 에돔의 남은 자들, remnant. 이게 바로 이제 남은 자, remnant 사상이라고 하는데, remnant of Edom. 그리고 all the nations that bear my name, 나의 이름을 지니고 있는 모든 열방들을 그들이 they may possess 갖게 될 것이다. 야훼께서 이것을 선언하시고 그가 who will do these things, 이것을 행할 것이다. 13절에 보시면은 the days are coming, declares the Lord. 이런 날이 오게 된다. 어떤 날이냐면은 when the reaper will be overtaken by the plowman. The reaper, 이렇게 막 곡식을 지금 수확하는데 그것이 overtaken 된다는 말은 그것을 이어서 overtaken by, 뭐에 의해서 overtaken 되느냐? plowman. 이게 앞에는 곡식을 베러 가는 사람인데 뒤에는 또 이렇게 플로우맨들이 그것을 막 밭을 고랑을 막 일구고 해가지고 거기다 씨를 뿌리려고 하는지, 그러니까 계속 연속적으로 수술을 하는 그런 내용을 연상하게 되고, 그리고 플랜터가 overtaken by the one trading grapes. 이게 포도를 밟는 사람에 의해서 이것이 overtaken 된다. 그 말은 바로 이어진다. 그래서 플랜트를 막 포도를 이렇게 갖고 가는데 그 뒤에는 새로 또 이렇게 막 포도를 막 밟아가지고 포도즙을 만들고, 그래서 new wine will drip from the mountains and flow from all the hills. 새로운 와인이 산으로부터 막 이렇게 떨어지고 flow from all the hills. 모든 언덕에서 흘러내리는, 굉장히 이제 농사, 포도농사, 뭐 밭농사, 논농사 이런 것들이 굉장히 풍년을 맞게 될 것이라는 그런 내용을 얘기를 하고 있는데, 이것이 에노시알 단네스 호크마 주석에서 이렇게 잘 설명을 하는 것 같습니다. 그때에 밭 가는 자가 곡식 베는 자의 뒤를 이으며 산들은 단포도주를 흘리며 작은 산들은 노골이라. 이거는 밭갈이가 쉴 새 없이 계속이 된다. 그리고 포도 밟는 자는 포도 수확이 풍성하여 밭갈이 시기까지 계속된다는 의미. 그리고 포도가 무성히 열려 포도주를 많이 얻을 것이란 내용. 산에서 기르는 양이나 염소 등 가축으로 인해서 많은 양의 젖을 얻게 된다는 뜻이다. 이것이 이제 요엘서 3장 18절의 내용과도 유사하다고 얘기하는데, 이런 말씀은 회복된 이스라엘 가운데 풍요와 번영이 넘칠 것을 암시해 준다고 그렇게 잘 설명을 하고 있습니다. 그런 풍년의 시대가 올 것이다. 14절에 I will bring back my exiled people Israel. They will rebuild the ruined cities and live in them. 그래서 내가 그 exiled people, 추방을 됐던 사람들을 bring back 할 것이다. I will bring back my exiled people Israel. 이스라엘이 이제 포로로 잡혀가는 것은 BC 722년에 아시리아에 의해서 포로로 잡혀가게 되는데, 나중에 이제 돌아오는 건 고레스 왕에 의해서 페르시아 시대 때에 이 구약에 나타나는 이제 이스라엘 제국은 앞바페, 아시리아, 바벨론, 페르시아,
신약에서 헬라, 로마 이렇게 이어지게 되는데 제국이 그 아시리아에 잡혀갔던 엑사일드 피플이 페르시아의 고레스 왕에 의해서 이제 브링백 될 것이다. 뭐 그런 얘기인 것 같은데 They will rebuild the ruined cities and live in them. 그들이 ruined cities, 폐허가 된 그러한 성읍들을 다시 재건을 하고 거기에 살게 될 것이다. They will plant vineyards. 빈야즈, 포도밭을 다시 가꾸고 플랜트 빈야즈하고 drink their wine. 그들의 와인을 마시게 될 것이다. 그들의 와인. 이게 제가 읽어보니까 이게 눈에 띄는데 their wine. 남들이 막 주거나 전쟁으로 뺏은 와인이 아니라 자기의 밭갈이를 해서 노력을 해서 농사를 져서 한국 같으면 이제 좋은 일자리가 풍성해가지고 그런 일자리에서 열심히 벌어가지고 결혼해가지고 저출산 그것도 극복을 하고 그런 문제, 좋은 일자리 그들이 열심히 일해서 이제 포도주를 their fruit, they will make gardens and eat their fruit. 그들이 이렇게 가꾼 그러한 음식을 먹게 될, 과일을 먹게 될 것이다. 그들의 their wine, their fruit. 이 사람이라는 것 자체는 자기가 열심히 노력을 해서 어느 정도 이제 그 노력한 만큼의 대가를 가지고 그것을 사용해서 먹고 이렇게 할 때 굉장히 어떤 건강해지기도 하지만 보람도 느끼고 하기 때문에 남들이 뭐 이렇게 주는 것을 먹는 것보다 국가에서 뭐 얼마 주자는 그런 그것도 있지만 그것은 아주 정말 전쟁 때나 지금 우크라이나가 나중에 이제 뭐 휴전을 할 경우에 나라가 힘드니까 도와주는 건 어쩔 수 없겠지만 평상시에는 자기가 일을 해서 먹고 사는 그것이 인간으로서 가장 보람된 것이 아닌가. 그래서 이제 뭐 애를 키우고 저야 뭐 물론 애가 없으니까 그렇지만 대부분 이제 애를 키울 때 자기가 벌어서 일을 해서 그렇게 키우면은 얼마나 보람될까 그런 생각이 들기도 하는데 15절에 마지막 절인데 I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them. 내가 플랜트 이스라엘을 플랜트 할 것이다. 심을 것이다. In their own land. 그 자신의 땅에 심을 것이다. 그래서 이런 구절들을 보고 유대인들이 다시 팔레스타인 땅에 이제 1000년 동안 살고 있는 팔레스타인 쫓아내고 그걸로 갔는가 그런 생각이 들기도 한데 하여튼 never again to be uprooted from the land. 다시는 uprooted 하지 않을 것이다. to be uprooted 하는 일이 없을 것이다. from the land I have given them. 내가 그들에게 주었던 그 땅을 뽑는 일이 없을 것이다. says the Lord your God. 야훼 엘로힘의 말이니라. 이런 식으로 이제 마치게 되는데 이런 그 아모스 선지자의 말씀을 두고 이 예언이 이제 지금 이스라엘에 사는 사람들은 그 레바논의 헤즈볼라 무너지고 또 막 이란의 영향력이 약화되고 하마스 전쟁에서 이제 또 그것을 가자 지구를 이제 장악해 가는 것을 보면서 이것이 성취되는 것이 아닌가 그렇게 해석을 하는지 저도 좀 궁금하긴 한데 이런 구약 성경을 보면서 특별히 이제 뉴욕의 브루클린에 사시는 그 유대인들이 뭐 그런 것을 이렇게 묵상하면서 스쿨버스 하면서 이제 아침에 가면은 얼굴에 그게 이제 확 이제 밤새 아모스를 읽었는지 무슨 선지서나 뭐 토라를 많이 읽겠지만 그걸 읽고 이제 이렇게 묵상하는 그 모습이 보이게 되는데 이것이 여호와께서 성전을 통해서 그 성전 옆에서 가지고 하니까 이 성전을 회복시키는 물론 이제 뭐 유대인들 중에서도 여러 종류가 있겠지만 그 안에서 어디 사람이 사는 어디를 가더라도 뻘짓하는 사람 지도자들은 있기 마련이니까 그 지도자를 채를 걸러가지고 싹 채를 걸러가지고 없애서 그렇지만 완전히 멸망시키지는 않고 다시 회복하게 될 것이다. 이것을 이제 한국 교회 성도님들이 읽을 때는 이것이 이스라엘의 유대인을 향해서 하는 말이 아니라 바로 한국 교회를 지금 우리를 향해서 한국 교회를 향해서 하시는 말이죠. 그렇게 받아야 될 줄을 믿습니다. 오늘은 여기까지 하도록